Previous lecture we discussed about the arithmetic operations and logical operations. So there are different arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and logical operations such as addition and or not, XOR, NAND. So these are the different arithmetic this different logical operator we already discussed in a previous lecture. Now next important part is a thresholding. So this is a very important concept, and this will be useful in a practical purpose as well as in a examination purpose. So what is mean by thresholding? So thresholding means it will be convert our image. It may be grayscale or it may be another image, other than the black white image. So it will be nothing but we have to convert our image into the black white image. So that is nothing but thresholding. So this concept is known as a thresholding. So converting our image into black white image. Hey, in regular image, the suppose we can consider the grayscale image. So grayscale image has range 0 to 255. Now this range will be converted into 0 and 1. 0 to 1. So 0 will be 0 and this will be converted. So that means our grayscale image will be converted into the binary image. Into form of 0 1 image. So that is known as a grayscale image, the thresholding concept. ओके, थ्रेशोल्डिंग कन्सेप्ट म्हणजे काय की आपली ग्रे स्केल इमेज असेल किंवा कलर इमेज असेल, कुठली इमेज असेल, दॅट इमेज विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लॅक व्हाईट इमेज. सो ब्लॅक व्हाईट इमेज और बायनरी इमेज. So black white or binary image is nothing but there are only two colors, one is black and another one is white. So that means 0 and 1. म्हणजे आपल्या जी रेंज 0 to 255 रेंज आहे त्याचं कन्वर्शन आपण 0 to 1 मध्ये करणार आहे. सो दॅट इज नोन ॲज अ थ्रेशोल्डिंग कन्सेप्ट. सो सिंपली थ्रेशोल्डिंग कन्सेप्ट लक्षात घ्या. Thresholding is nothing but converting our image into the binary image, or it will be converted into the black white image. So that is nothing but thresholding. So another basic point of transformation is the thresholding. So thresholding produces binary image. See here, thresholding create or generate binary image from a grayscale or from color image. So from this color image or from grayscale image, we have to convert that image into the binary image. So that will be nothing but our uh, this is nothing but our binary thresholding concept. So the threshold, so obvious binary image means it has only two values, one is 0, another one is 1 value. So this binary image consists of pixel value either 1 or either 0. म्हणजे आपण जी ओरिजिनल इमेज आहे मग ग्रे स्केल मध्ये असेल तर 0 to 255 पिक्सल व्हॅल्यू असणार आहे. सो दॅट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 0 and 1. So this will be nothing but a thresholding, and this will be depends on the some threshold value. So when we want to convert this image into this binary image, we can have some threshold value. We can give the threshold value, and depends upon that threshold value, our original image will be converted into the binary image. So there is a commonly used to separate or segment a region or object within the image based on the pixel value. So this is basically useful for the region formation segmentation purpose. Okay, so see here, generally these are the code for the thresholding purpose. Thresholding चा code दिला बघा इथे काय लिहिले बघा. For each pixel ij, so I is nothing but image, ij is a coordinate. When this value is greater than some threshold value, it is equal to 1, otherwise it is equal to 0. म्हणजे आपण काय केलं बघा, थ्रेशोल्डिंग कशी कन्सेप्ट आहे. सी त्या पिक्सेलची स्पेसिफिक व्हॅल्यू, सो इट विल बी ग्रेटर दॅन सम थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू. So whatever may be threshold value, so if the value is greater than threshold value, it will be 1, otherwise it will be 0. म्हणजे थोडक्यात आपण कन्सिडर करू की 0 to 255 अशी व्हॅल्यू आहे. So if our value, so threshold value, suppose we have to consider 120 as a threshold value. So greater than 121, 120, all the value are treated as a 1. Less than 120, all value are treated as a 0. So this will be a thresholding concept. So thresholding is nothing but converting our image into the binary image, and this will be based on the some specific threshold value. Okay, threshold value वर dependent आहे. तुम्ही किती देसाल threshold value त्यानुसार ती image convert होईल. So this will be our thresholding concept. Okay. Now in MATLAB
there will be carried out using the function im2bw. So this thresholding will be created using this function im2bw. Im, that is nothing but image to black white image or binary image. So by using this function, thresholding will be takes place, or we can create our own code. आपण ह्या पद्धतीने पण करू शकतो, म्हणजे हे तुम्हाला डायरेक्ट फंक्शन दिलंय. सो बाय युजिंग दिस फंक्शन im2bw, you can provide the threshold value and the image value, and then it will be converted to the black white image. So or you can create your own code, so you that will be convert our binary image. हे दोन्ही पण पद्धत आपण बघणार आहे कशा पद्धतीने करायचंय. So in MATLAB, this will be carried out the function by using the function im2bw and threshold in the range of 0 to 1. ह्या im2bw ला आपल्याला दोन पॅरामीटर पास करावे लागतात. फर्स्ट पॅरामीटर इज अ इमेज पॅरामीटर and second parameter is a threshold value which is a lies between 0 to 1. 0 to 1 मधली आपल्याला threshold value पास करावी लागते. So im2bw function automatically convert color image to grayscale and scale the threshold based on the 0 to 1. Okay, so 0 to 1 मध्ये जी तुम्ही व्हॅल्यू सप्लाय केल्या त्यानुसार इट विल बी ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट टू ब्लॅक व्हाईट इमेज. म्हणजे ग्रे स्केल इमेज असो किंवा कलर इमेज असो, इट विल बी ऑटोमॅटिकली convert. Okay, so for grayscale image whose pixel value contains the single intensity, whereas in color image it can consist of three different intensity R, G and B, whereas in a grayscale it will be only single intensity. Okay, so you can provide the single threshold value. Okay, so for color image separate threshold can be defined for each channel. ग्रे स्केल मध्ये तुम्ही एकच चॅनल असतो, कारण एकच मॅट्रिक्स असतो. पण जर कलर इमेज घेतली तर देर आर थ्री डिफरंट मॅट्रिक्सेस, वन फॉर आर, वन फॉर ग्रीन and one for B, that is blue. So you can use the three different thresholds for each channel. So this is the basic concept of thresholding. Thresholding images आहे, ह्याच्यातली मी ही इमेज घेतो, इमेज 4. ओके, इमेज 4 रीड करून घेतो, जेपीजी इमेज आहे, इमेज 4 रीड करून घेऊन मग पुढे त्याच्यावर आता ही इमेज कशी दिसते बघा, डल दिसते एकदम. ओके, आता ह्याच्यात आपण काय करूया की इंटेन्सिटी इन्क्रीज करूया, कॉन्ट्रास्ट इन्क्रीज करूया. त्याची कशा पद्धतीने करता येते हे आपण बघूया. ओके, so first I have to read the image. So by using imRead function and image name image4.jpg. ओके, ही मी इमेज रीड केली आलं लक्षात बघा. I equal to imRead image4.jpg. आता इथं बघा ह्या कॉलम मध्ये इथं तुम्हाला दिसतंय का. सो I is name, then व्हॅल्यू बघा काय येते, 569 into 530 into 3, म्हणजे ही कलर इमेज आहे किंवा ही आरजीबी बेस इमेज आहे. सो ही इमेज आपल्याला काय करायची आहे, ह्या इमेजचं इंटेन्सिटी इन्क्रीज करायची आहे. ओके, ही इमेज आता आपल्याला कशा पद्धतीने इंटेन्सिटी इन्क्रीज करायची आहे. सो बेसिकली इमेज आपली कशी आहे आणि ते आपल्याला कशा पद्धतीने डिस्प्ले करता येते आपण हे बघूया. आता याच्यात मी तीन वेगवेगळे ऑप्शन्स वापरतो. ओके, तीन वेगवेगळे ऑप्शन्स म्हणजे आपण ह्याची इंटेन्सिटी ऍड करून घेऊया. आपण काल अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स बघितले. सो अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स मध्ये आपण कसं केलं होतं बघा. सी इमेज इज इक्वल टू सम इमेज इनटू प्लस प्लस 100 और प्लस 20 और वॉट एव्हर मे बी, किंवा इथं दुसरी इमेज आपण ऍड करू शकतो. ओके, सो आपण इथं आता एक कॉन्स्टंट इंटेन्सिटी व्हॅल्यू ऍड करून आपण इमेज डिस्प्ले करूया. सो हिअर सी I1 किंवा I50 मी 50 इंटेन्सिटी ऍड करतो याच्यात. सो I50 इज इक्वल टू I प्लस 50. ओके, हे एक नवीन इमेज तयार झाली. आणि दुसरी एक इमेज आपण ऍड करू, I100 इज इक्वल टू I प्लस 100. आता ह्या दोन स्टेटमेंटचा अर्थ काय झाला बघा. I इज इक्वल टू I प्लस 50. ओके, म्हणजे जी 1 मिनिट. ओके, I11 किती आहे बघा. मी आता I ची व्हॅल्यू, I जो मॅट्रिक्स आहे तो हा मॅट्रिक्स एवढा 569 बाय 570 हा मोठा असणार आहे. मी फक्त एक व्हॅल्यू घेतली, पहिली व्हॅल्यू घेतली, त्याची 13 आली. आता I50
I50 ऑफ 11 काय येते बघा, म्हणजे याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल बा I50 11 काय आहे, ह्या 13 मध्ये आपण किती ऍड केले, 50 ऍड केले, 63 आलं. ओके, आता दुसरी जी आहे I100 बघू, म्हणजे 100 यात ऍड केला की 113 यायला पाहिजे. सो दिस इज 113. म्हणजे आपण काय केलंय, त्या पर्टिक्युलर पिक्सेलला ती व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे. म्हणजे I इज इक्वल टू I+50, ह्याचा अर्थ काय, प्रत्येक पिक्सेल मध्ये आपण 50 न ऍड केले. आणि I100 इज इक्वल टू I100 म्हणजे काय केलंय की प्रत्येक पिक्सेल मध्ये 100 ऍड केले. अशा आपण 3 इमेज केल्या, ओरिजिनल इमेज दुसरी इमेज आहे I50 आणि तिसरी इमेज आहे I100. आता ह्या तिन्ही इमेज आपण डिस्प्ले करूया. सो मी इथं आता आपण एक फंक्शन वापरतो, सब प्लॉट. हे फंक्शन आहे. सब प्लॉट मध्ये म्हणजे आपण इमेज डिस्प्ले करण्यासाठी आय एम शो फंक्शन वापरत होतो, पण आय एम शो फंक्शन काय होतं की एकच इमेज ऍट अ टाइम दाखवतोय, पण आपल्याला तिन्ही इमेज, आपल्याला फरक म्हणजे सायमल्टेनियस तिन्ही इमेज आपल्याला बघायचे आहेत, त्या तिन्ही इमेज मध्ये काय फरक आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, सब प्लॉट म्हणून एक ऑप्शन आहे किंवा सब प्लॉट एक फंक्शन आहे की जे काय करतं, तुमची एंटायर फिगर स्क्रीन आहे ती पार्ट मध्ये डिवाइड करते आणि डिवाइड करून मग तुम्हाला ती इमेज त्या ह्याच्यात डिस्प्ले होते. आता ह्याचं कसं आहे हे आपण एकदा रन करून बघूया आणि मग त्याचं एक्सप्लेन डिटेल देतो. सब प्लॉट 1,3,1. आता हे काय आहे स्टेटमेंट मी सांगतो नंतर. आय एम शो आय देन टायटल मी घेतलं ओरिजिनल इमेज. ओके, आता हे सब प्लॉट म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला फिगर मध्ये आपल्याला डिस्प्ले होईल. ओके, नंतर दुसरी इमेज पण आपल्याला डिस्प्ले करायची आहे. मी इथं 1 च्या ऐवजी सेकंड इमेज दिसतो आणि सेकंड इमेज काय 50 न ऍड केलेली आहे. सो ऍड 50 इमेज अशा पद्धतीने मी हे डिस्प्ले केली. ओके, नंतर तिसरी इमेज आपण डिस्प्ले करतो मी इथं 3. आता इथं मी बघा 100 लिहिलं आणि 50 च्या ऐवजी टायटल आपण 100 दिलं आणि एंटर केलं. तर हे 3 इमेज डिस्प्ले झाल्या. आता हे बघा इथं तिन्ही इमेज डिस्प्ले झाल्या. ओके, दिसतात का इथं, ओरिजिनल इमेज, इमेज 50 आणि इमेज 100 दिसल्या का, इमेज दिसतात का, हॅलो. यस सर. हा, आता ह्या तिन्ही इमेज मध्ये तुम्हाला फरक दिसतो. ही एकदम डार्क इमेज आहे, हे 50 म्हणजे त्याची इन्क्रीज झाले कॉन्ट्रास्ट, किंवा इथं दुसऱ्या ह्याच्यात दुसरे कॉन्ट्रास्ट इन्क्रीज झालाय. सो अशा पद्धतीने आपल्याला इमेज इन्क्रीज करता, म्हणजे हे इन्क्रीज करता येतं. लक्षात आलं इमेज कॉन्ट्रास्ट कसा इन्क्रीज झाला. ओके, आता ह्याच्यात फक्त हे फंक्शन काय आहे आणि कशा पद्धतीने, म्हणजे तिन्ही मध्ये तुम्हाला फरक दिसतोय. ही ओरिजिनल इमेज आहे, थोडी ब्लॅकिश इमेज आहे. ह्याच्यामध्ये मी काय केलं की इमेजचं त्याची इंटेन्सिटी वाढवायसाठी मी 50 ऍड केलं तर अशा पद्धतीने दिसते. 100 ऍड केलं की अशा पद्धतीने इमेज दिसते. ओके, तर ही ह्या पद्धतीनं तुम्ही इमेज मध्ये तुम्ही एखादी व्हॅल्यू ऍड करून त्याची कॉन्ट्रास्ट इन्क्रीज करू शकतो, म्हणजे कॉन्ट्रास्ट ऍडजस्टमेंट. मग तुम्हाला कशा पद्धतीनं पाहिजे, किती व्हॅल्यू ऍड करायची, तुम्हाला समजा ह्याच्यापेक्षा थोडं अजून डार्क पाहिजे असेल तर तुम्ही 25 ने ऍड करा. एवढं पण डार्क नको आहे, 50 एवढा डार्क नको आहे तर तुम्ही 25 ऍड करा. म्हणजे तुम्हाला किती ऍड करायचं तुम्ही ठरवू शकता. ओके, सो दिस विल बी. आता हे सब प्लॉटचा अर्थ काय बघा. हे सब प्लॉट हे फंक्शन आहे 1,3,1. ह्याचा अर्थ काय, 1 जस्ट रिप्रेझेंट द रो, हाऊ मेनी रोज यू वॉन्ट. पहिला 1 दाखवतोय तो काय, रो. हाऊ मेनी कॉलम्स, 3 आहे ते हाऊ मेनी कॉलम्स, म्हणजे 1 3, म्हणजे तुमच्या रो, तुमच्या जी इमेजची डिस्प्ले होणार आहे ती किती रो मध्ये, 1 रो, आणि किती कॉलम, 3 कॉलम. आणि इथं 1 म्हणजे पहिली इमेज, इथं 2 म्हणजे दुसरी इमेज, आणि 3 म्हणजे तिसरी इमेज घेतल्यावर 1 2 3. म्हणजे रो फर्स्ट पॅरामीटर काय, रो पॅरामीटर. सेकंड पॅरामीटर आहे कॉलम पॅरामीटर. तुम्हाला कुठले कॉलम घ्यायचे, तुम्ही उलट पण तुम्ही 3 कॉलम मध्ये घेऊ, 3 रो मध्ये घेऊ शकता. तर त्यासाठी मग इथं 3 1 आणि 1 3 1 2 3 1 3, म्हणजे जे काय असेल तुम्हाला कशा पद्धतीने घ्यायचे ते घेऊ शकता. सो दिस विल बी आवर सब प्लॉट. लक्षात आलं का हे फंक्शन कसं केलं. फक्त सिंपली काय केलंय मी, 50 ऍड केलं, 100 ऍड केलं. ओके, हे ह्या पद्धतीनं
आपण हे करू शकतो प्रोग्राम. सो दिस विल बी अवर ऍडिशन ऑफ दिस सबप्लॉट. आणि टायटल म्हणजे काय, हे वर टायटल दिसतंय बघा, ओरिजिनल इमेज, ऍड 50, ऍड 100. ते टायटल त्या इमेजला आपण काय दिले ते देऊ शकतो. सो दिस इज ऍडिशन ऑफ फंक्शन. ओके, आता हे लक्षात आलं? हॅलो, हा सर. हा ठीक आहे. आता इथं दुसरी एक इमेज आहे बघा, इमेज 3. ओके, ही इमेज एकदम व्हाईट आहे, तर ही आपल्याला थोडी डार्क करायची आहे. तर आपल्याला काय करायचंय, त्याची इंटेन्सिटी सबस्ट्रॅक्ट करायची आहे. आता ती पण आपण बघूया. तर ते कशा पद्धतीने करता येईल आपल्याला. तर मी ही इमेज क्लोज करतो. आता पुन्हा आपण नवीन एक इमेज रीड करू. सो इमेज नंबर 3 आहे. ओके, सो I is equal to I am read image 3. इमेज 3 रीड करून घेतली मी. आता इमेज 3 रीड केली की त्याची इंटेन्सिटी वेगळी आहे, 225 हे त्याचे फिक्स आहे. ओके, त्याचं डायमेन्शन वेगळं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यात काय करायचंय, सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन करायचंय. ओके, सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन आपल्याला इथं करायचंय. तर कशा पद्धतीने आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करता येईल हे बघूया. ओके, तो पहिला मी काय करतो, 50 सबस्ट्रॅक्ट करतो. I50 इज इक्वल टू I मायनस 50. ओके, पहिला सबस्ट्रॅक्ट केला. आता दुसरा आपण I100 करू, I मायनस 100. ओके, आता हे आपल्याला अशा पद्धतीने मी सबस्ट्रॅक्शन केलं. मग अशी ऍडिशन केलं होतं, आता सबस्ट्रॅक्शन केलं. म्हणजे तुम्ही कुठल्या पण व्हॅल्यू घेऊ शकता. मी 50 घेतलं. आता पण ओरिजिनल इमेज ही आपण डिस्प्ले करूया. तो पहिले सबप्लॉट मध्ये ओरिजिनल इमेज आपण डिस्प्ले करणार. ओके, मी हे मिनिमाइज करतो. पुन्हा आपण दुसरी इमेज डिस्प्ले करणार आहे. दुसरी इमेज ऍडच्या ऐवजी आता काय, सबस्ट्रॅक्ट 50. ओके, म्हणजे इंटेन्सिटी 50 ना आपण कमी केली. ओके, आणि तिसरी इमेज आपल्याला 100 ची आहे. ओके, सो सबस्ट्रॅक्ट 100. ओके, आता हे आपण तिन्ही इमेज डिस्प्ले केल्या. आता इथं आपण इमेज बघूया. ही इमेज आपल्याला इथे दिसते बघा. आता ही ओरिजिनल इमेज 50 सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर आणि 100 सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर. पण आता ही इमेज प्रॉपर आली का बघा, इथं हे व्हाईट शेड जास्त आलाय, हे व्हाईट शेड जास्त आलाय. तर हे कशामुळे पॉसिबल आहे? आता हे कशामुळे आलंय तर बघा, की आपण एखादी व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट केली की ती निगेटिव्ह गेली की ती काय करतं, मिनिमम व्हॅल्यू कन्सिडर करतं. ओके, हे काल आपण कालच्या ह्याच्यात बघितलंय, मिनिमम व्हॅल्यू कन्सिडर करतं. हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मग ह्यामुळे हे अशा पद्धतीने व्हॅल्यू आल्या. आता त्याच्याऐवजी आपल्याला काय आहे, सो फॉर दॅट पर्पज देर इज वन अनदर फंक्शन आय एम सबस्ट्रॅक्ट. ओके, आता ते फंक्शन वापरून मी एक इमेज डिस्प्ले करतो. I sub is equal to I subtract I and 100 मी सबस्ट्रॅक्ट करून घेतो. ओके, आणि मग हे शो करतो. I am show I सबस्ट्रॅक्ट. ही आपली ओरिजिनल आपण जे सबस्ट्रॅक्शन केलेली, आणि हे बघा आपण 100 सबस्ट्रॅक्ट केलेली ही इमेज आहे आणि 100 सबस्ट्रॅक्ट केलेली ही इमेज आहे. दोन्हीमध्ये तुम्हाला फरक दिसतोय का? इथं फरक दिसतोय तुम्हाला बघा. इथे हे व्हाईट शेड गेलाय की नाही सगळा निघून. म्हणजे आय एम सबस्ट्रॅक्ट फंक्शन काय करतं, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू कन्सिडर करतं. म्हणजे तिथली निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर ती काय करतं, निगेटिव्ह व्हॅल्यू, निगेटिव्हचं साइन सिम्बॉल काढून प्रॉपर जी काय इंटेन्सिटी व्हॅल्यू असेल, म्हणजे -20 असेल तर तिथं 20 कन्सिडर करणार, आणि ह्या ठिकाणी -20 असेल तर 0 करणार कन्सिडर. सो दिस इज अ डिफरन्स. म्हणजे आय एम सबस्ट्रॅक्ट फंक्शन म्हणजे ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू कन्सिडर करतं. म्हणजे आपण दोन्हीकडे पण 100च वजा केले, पण दोन्ही इमेज मध्ये कसा फरक आलाय. सो दिस विल बी डिफरन्स. म्हणजे आय एम सबस्ट्रॅक्ट फंक्शन इट कॅन ऑटोमॅटिकली कन्सिडर द ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. दोन्हीतला फरक लक्षात घ्या इमेज मधला. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करू शकता, ऍडिशन करू शकता, डिव्हिजन करू शकता, जे काय असेल ते करू शकता. लक्षात आलं हे? हॅलो हॅलो. हा सर. हा हॅलो. हा बोल. हा, रिझल्ट इमेज आपल्याला सेव्ह करता येत नाही का?
येते ना, आय एम राईट करायची फंक्शन. आता हे इमेज तुला आता हे सबस्ट्रॅक्टची इमेज तुला सेव्ह करायची आहे. सो हा आय एम राईट आणि ही इमेज काय आहे, आय सब. ओके, आणि ह्याचं नाव द्यायचं. समजा मी काय घेतलं, इमेज 3 इमेजची मॉडिफिकेशन आहे. ओके, मी असं घेतलं आय एम 3 किंवा काय जे नाव द्यायचंय ते देऊ शकता. ओके, आय एम राईट. आय एम राईट फंक्शन काय करतं, जी इमेज आहे, आता ही इमेज आपली काय आहे, आय सब मध्ये आहे. आय सब मध्ये इमेज आहे, त्याला नाव तुम्ही काय द्या, जे काय नाव द्यायचं. मी आता काय केलं, इमेज 3 मॉडिफिकेशन लिहिलं. ते आता इथं बघा आउटपुटला आपल्या इमेज मध्ये आली का ही इमेज सेव्ह झाली का. ही आपली इमेज 3 ओरिजिनल आणि आपण जी नवीन सेव्ह केलेली इमेज 3 मॉड. अशा पद्धतीने आपण मॉडिफिकेशन केलेली इमेज पण सेव्ह करू शकतो. लक्षात ओके आलं. सर. हा हा, तर ह्या दोन कन्सेप्ट लक्षात आल्या. फरक म्हणजे आय एम ऍड किंवा आय एम सब. जसं आय एम सब फंक्शन लिहिलं का नाही, सबस्ट्रॅक्ट, आय एम सबस्ट्रॅक्ट फंक्शन वापरलं इथं आपण. ओके, बघा इथं आय एम सबस्ट्रॅक्ट वापरलं, तसं आय एम ऍड पण वापरू शकतो. ओके, सपोज आय इज इक्वल टू, आता सो आय ऍड इज इक्वल टू आय एम ऍड आणि आय कॉमा मी 100 घेतलं. ओके, म्हणजे आता जी इमेज 3 आहे त्यातच मी 100 ऍड केलं. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. आणि आय एम शो आय ऍड ही आपल्याला आता ओरिजिनलच इमेज, पहिलीच इमेज मुळातच कशी आहे बघा. दिस इज आवर ओरिजिनल इमेज आणि दिस इज आपण ऍड केलेली इमेज आहे. सी द डिफरन्स, म्हणजे ओरिजिनल इमेजच फेंट आहे आणि त्याच्यात अजून तुम्ही काय केला, तुम्ही त्यात कॉन्ट्रास्ट इन्क्रीज करत गेला. सो दॅट विल बी ऑलरेडी, म्हणजे जर कधी कुठलं ऑपरेशन करायचं लक्षात घ्या, ऑलरेडी जे हाय कॉन्ट्रास्ट आहे त्याच्यात परत तुम्ही ऍड केलं तर ती काय होत जाणार आहे, ब्लर होत जाणार आहे इमेज. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणजे तुम्हाला कुठलं ऑपरेशन, आता जर ह्या इमेज 4 मध्ये तुम्ही ऍड केले ते 100 तर तुम्हाला रिझल्ट वेगळाच दिला असता. लक्षात आलं. आपण तो पण करून बघूया. ते आपण पहिली इमेज रीड करू. सो इमेज 4 रीड केली आणि आय एम ऍड फंक्शन मी वापरलं, ऍड 100 केले आणि आता आय एम शो करतो. आय एम शो ऍड. ओके, आता ही इमेज बघा फरक आला. ओरिजिनल इमेज कशी डार्क आहे, ही ओरिजिनल इमेज इथं आहे आणि आपण 100 ऍड केलेली इमेज आहे. ही किती डार्क आहे, काळसर आहे आणि ही आपल्याला व्हाईट झाली, म्हणजे त्याचं बॅकग्राऊंड हे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला करता येत. सो दिस विल बी ऍड. किंवा तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करायचं एखाद्या इमेज मध्ये तर तरी पण तुम्ही करू शकता. सो त्यासाठी आय एम मल्टिप्लाय फंक्शन आहे. ओके, समजा हेच ओरिजिनल इमेज घेतली, आता मल्टिप्लाय मी 2 न मल्टिप्लाय करतो, जे काय रिझल्ट येईल. ओके, आणि आय एम शो करू. आता हे डबल मल्टिप्लिकेशन केलं. आता ह्याच्यामध्ये बरं का, की ही जी इमेज आपण प्रोसेस करतोय, पॉइंट प्रोसेसिंग करतोय, की ह्या प्रोसेसिंग मध्ये महत्वाचं काय. ठीक आहे, आपण हे आय एम सबप्लॉट मध्येच मी तुम्हाला हे दोन्ही इमेज दाखवतो, म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट फरक कळेल. ओके, सबप्लॉट मला 2च इमेज घ्यायचे आहेत. आता सबप्लॉट मध्ये कसं येणार, 2च इमेज घ्यायचं म्हणलं तर ओके 1 2 घेणार आणि इथं 1 घेतलं. सो हिअर आय एम शो ओरिजिनल इमेज घेतली. ओके, ओरिजिनल इमेज. ओके, नेक्स्ट सबप्लॉट मध्ये मी सेकंड घेतो आणि आय एम शो मध्ये हे आय ऍड करतो. ओके, आणि हे मल्टिप्लाय इमेज. ओके, आता हे दोन्ही इमेज आपण इथे डिस्प्ले करूया. सी द डिफरन्स.
ह्या दोन्ही मध्ये इमेज मधला फरक बघा. ही ओरिजिनल इमेज आहे आणि हे मल्टिप्लाय केलेली इमेज आहे. ओके, सो दोन्ही मधला फरक. आता हे ओव्हरलॅप झालेले इमेज, तर ही दोन फरक मधला इमेज मधला फरक लक्षात घ्या. ओके, सो दिस विल बी आवर मल्टिप्लाय इमेज. लक्षात आला हा पार्ट मल्टिप्लाय. अशा पद्धतीने आता ह्याच्यातली आपल्याला इमेज कुठली चांगली दिसते ते आपण, मी पुन्हा एकदा हे क्लोज करतो आणि पुन्हा मी हे रन करतो म्हणजे तुम्हाला क्लिअर अजून फरक दिसेल. ही ओरिजिनल इमेज आणि हे मल्टिप्लाय केलेली इमेज. आता ह्या दोन्ही मध्ये आपल्याला कुठली इमेज चांगली दिसते? क्लिअर सी मल्टिप्लाय इमेज आपल्याला क्लिअर दिसते. ही कशी आहे? डार्क झालेली इमेज आहे, ह्याच्यातून आपल्याला प्रॉपर दिसत नाही, इथं व्यवस्थित दिसतं. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही ऑपरेटिंग करू शकता. म्हणजे तुम्हाला काय व्हॅल्यू इन्क्रीज करायचंय, किती करायचंय, किती डिक्रीज करायचंय, दॅट इज एनहान्समेंट. अँड दिस इज अ सब्जेक्टिव्ह नेचर. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं इमेज एनहान्समेंट कसा आहे, सब्जेक्टिव्ह. मला एखादी वाटते, मला ही इमेज चांगली वाटते, बट काही जणांना ही इमेज चांगली वाटेल, ओरिजिनल इमेज. सो इट इज डिपेंड्स ऑन द ह्युमन टू ह्युमन. सो सब्जेक्टिव्ह नेचर आहे. सो दिस विल बी, मी समजा 2च्या ऐवजी 2.5 न गुणलं तर त्याला अजून एखादा वेगळा इफेक्ट येईल. सो दिस इज अवर मल्टिप्लिकेशन किंवा आय एम मल्टिप्लाय. सो दीज आर द फंक्शन्स. म्हणजे आय एम ऍड, फंक्शन्स कुठले बघा, आय एम ऍड आपण बघितलं, आय एम सबट्रॅक्ट, आय एम मल्टिप्लाय आणि आय एम डिव्हिजन. ओके, सो आय एम डिवाइड. डिवाइड पण फंक्शन आहे, तर आय एम डिवाइड म्हणून एक फंक्शन आहे, त्या पद्धतीने पण तुम्ही डिव्हिजन करू शकता. सो दिस विल बी अ 4 इम्पॉर्टंट मॅथमॅटिकल फंक्शन्स. 4 महत्वाची मॅथमॅटिकल फंक्शन्स आहे. आणि याच्यात आता आपण बघा ऍडिशन करताना आपण काय केलंय, वी हॅव टू ऍड कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. आपण कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऍड केली आहे. आता आपण दुसरी एका इमेज मध्ये दुसरी म्हणजे ब्लेंडिंग इफेक्ट कसा येतो, म्हणजे 2 इमेज ऍड कशा करायच्या. सो वी हॅव टू स्टडी दॅट. सो ब्लेंडिंग इफेक्ट आपण बघूया. सो here I have to read this image. For example, background image दिसतंय का? So this image we have to read. So I is equal to image 1 करतो, I1 करतो, original image. So it will be in PNG form. Okay, so I1 एक image घेतली. Okay, and then another one, suppose this one image. आपण 2 इमेज ऍड करून घेऊया. सो I2, ह्या 2 इमेज आपण इथं डिस्प्ले केल्या. सो I1 अँड I2 ह्या 2 इमेज घेतल्या. ओके, आता हे इमेजचं जे आहे ते मी काढून टाकतो. नाउ वी हॅव टू ऍड दिस 2 इमेज. 2 इमेज आपण ऍड करूया. सो I3 इज इक्वल टू, आता हे 2 पद्धतीने करू शकतो, दोन्ही पद्धत आपण करूया. I1 प्लस I2 अशा पद्धतीने करू. I4 इज इक्वल टू I am add I1 I2. म्हणजे आपण ऍडिशन 2 पद्धतीने केलं, डायरेक्ट ऍडिशन प्लस ऑपरेटर वापरलं आणि आय एम ऍड फंक्शन वापरलं. आता ह्या 4 इमेज आपण डिस्प्ले करूया. तर आपण सब प्लॉट मध्ये कसं लिहायचं बघा, सब प्लॉट. आता 4 इमेज डिस्प्ले करायचे म्हणजे आपण काय करू, 2 रो आणि 2 कॉलम करूया. सो 2, 2 म्हणजे आता टोटली किती इमेज झाल्या, 4 इमेज. त्यातली पहिली इमेज सो 1, त्यानंतर आय एम शो I1, टायटल इमेज फर्स्ट. ओके, आता हे आपला सब प्लॉट दिसतोय. सब प्लॉट मध्ये दुसरी व्हॅल्यू काय घेऊया, आय एम शो I2 इमेज सेकंड इमेज आपण इथे घेतली. नंतर सब प्लॉट मध्ये तिसरी इमेज, म्हणजे आता दुसऱ्या रोला आलो, तिसरी इमेज काय घेतली, I3 ऍड बाय प्लस सिम्बॉल ऍड केलेली घेतली. अँड सब प्लॉट फोर्थ इमेज काय घेतली,
I4 आणि ही आपली टायटल काय ऍड बाय फंक्शन असं घेतलं. 4 आपण इमेज घेतल्या. ओके, लक्षात आलं बघा. सो हिअर वी हॅव टू राईट दिस. बघा, हा पहिली इमेज आहे, ओरिजिनल इमेज म्हणजे इमेज फर्स्ट. ही दुसरी कारची इमेज आहे. आता हे दोन्ही मी ब्लेंडिंग इफेक्ट काय दिला, दोन्ही ऍड केले तर ही इमेज अशा दिसते बघा. कारण इथं काय होतंय की हा जो दोन्ही ऍड केल्यानंतर काही इंटेन्सिटीच्या व्हॅल्यू इन्क्रीज म्हणजे मोर दॅन होतात, ओव्हरफ्लो होतात किंवा काही अंडरफ्लो. आता इथे ऍडिशन आहे म्हणजे ओव्हरफ्लो होणार आहे, ओव्हरफ्लो होतात, त्यामुळे हा इफेक्ट प्रॉपर येत नाही. पण तेच जर आय एम ऍड फंक्शन मी घेतलं तर ही पांढरी कार आहे तशी इथं डिस्प्ले झालेली आहे बऱ्यापैकी. तर हे जे आहे म्हणजे ह्या ऍक्च्युली ही इमेज सेपरेट आहेत ह्या दोन्ही, तर ह्या दोन्ही अशा पद्धतीने ऍड केले आणि मग आता ही इमेज ह्याच्यावर ओव्हर इम्पोज झाली. सो ब्लेंडिंग इफेक्ट आहे, ह्याला काय म्हणलं जातं, ब्लेंडिंग इफेक्ट. आता ह्या दोन्ही ऍडिशनच्या पण ह्याच्यात दोन फंक्शन दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण केले. सो बाय युझिंग प्लस ऑपरेटर, बाय युझिंग फंक्शन, दोन्ही मधला फरक तुम्हाला इथं स्पष्ट दिसतोय. ओके, म्हणजे इथं कारचा कलर पूर्ण चेंज झालाय का, कारण का तर जो ओव्हरफ्लो इफेक्ट येतो प्लस मुळे तर तो इथं येतोय, त्या इथं ओव्हरफ्लो इफेक्ट येत नाही. तो जो व्हाईट कलर आहे बऱ्यापैकी तो मेंटेन झालेला आहे. सो दिस इज अवर ब्लेंडिंग इफेक्ट. ओके, दिस इज अ बेसिकली ते बेसिक ऑपरेशन्स आहेत हे. सो दिस इज नथिंग बट अवर ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे आपण दोन इमेज सुद्धा ऍड करू शकतो. अशा पद्धतीने दोन इमेज तुम्हाला ऍड करता येतात किंवा दोन इमेज सबस्ट्रॅक्ट करायचे असेल तर सबस्ट्रॅक्ट करू शकता. किंवा आता ह्याच्यात अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला मला वाटतं मागच्या ह्याच्यात घेतलं होतं की दोन इमेज, मला वाटतं हा कार टॉय कारचे एक्झाम्पलचे मी घेतले होते इमेज. एक मिनिट. हा, तर टॉय कारच्या रिलेटेड इमेजचे एक्झाम्पल मी घेतलं होतं. टॉय कार, हा ओके, टॉय कार 1 आणि टॉय कार 2 ह्या दोन्ही इमेजचा डिफरन्स केला तर ऍड घेतलं तर किंवा डिफरन्स केला तर हे अशा पद्धतीने इमेज येतात. म्हणजे ह्या पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे ऑपरेशन्स करू शकता. मग आता तुम्ही हे